प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च कोताही दे मामले च हुण एक्शन दी तैयारी हो रही है। पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार दे वल्लों 9 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लैण दी तैयारी की जा रही है। चीफ सैकटरी ने 9 अधिकारियों नूं चार्जशीट करन दी सिफारिश कर दी है। साबका मुख सकत्तर ते तत्काली डीजीपी खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करन दी सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं फाइनल अप्रूवल दे लई फाइल भेजी गई है। इन्हां 9 अधिकारियों नूं सुप्रीम कोर्ट दी जो कमेटी बनी सी उस कमेटी ने भी जिम्मेवार ठहराया सी। पंजाब सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर ली है जो केंद्र नूं भेजनी है। 1-2 दिनों के अंदर केंद्र नूं सरकार इस पूरे मसले ते जवाब भेजेगी कि कुछ हुण तक एक्शन होया, की कुछ हुण तक जांच हुई है और रिपोर्ट भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने 3 दिन पहला पंजाब सरकार तो यह एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगी सी ते जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ हाले तक कार्रवाई ना होने नूं लैके केंद्र ने नाराजगी भी जताई सी। पिछले साल 5 जनवरी नूं यह सब कुछ वापरिया सी। पिछले साल 5 जनवरी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी पंजाब फेरी दे दौरान सुरक्षा च कोताही हुई सी। जदों फिरोजपुर रैली दे लई जा रहे सी ते रस्ते दे विच कुछ प्रदर्शनकारी सामने आ गए ते प्रधानमंत्री दा जिहड़ा काफला सी ਉਹ इस ओवरब्रिज दे उत्ते करीब 20 मिनट तक खड़ा रहा, जिस तो बाद प्रधानमंत्री उत्थों वापस परत गए। तो इस सब नूं लैके सियासी बवाल भी होया। इस पूरे मामले की जांच भी हुई। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी कमेटी बनाई गई ते जेड़े 9 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लैण की तैयारी है। चीफ सैकटरी ने जेड़े 9 अधिकारियों नूं चार्जशीट करन की सिफारिश की है उसनूं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी जिम्मेवार ठहराया सी। पूरा मामला की है ग्राफिक्स के जरिए समझाउंदे हां। विधान सभा चोणां तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे ते आए सी। 5 जनवरी 2022 नूं फिरोजपुर दे विच बीजेपी दे वल्लों एक वड्डी रैली रखी गई सी। उत्थे प्रधानमंत्री ने पहुंचना सी ते बठिंडा तो फिरोजपुर जाण वेले प्रधानमंत्री दा काफला फस गया। एक पुल दे उत्ते काफला फस गया। किसानां ने हाईवे दे उत्ते धरना लगा लिया जिस कारण यह काफला उत्थे ही फस गया। काफले नूं रुकना पिया। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री उत्थे रुके रहे। वो काफला उत्थे रुकिया रहा। हुसैनीवाला च शहीदी स्मारक तो 30 किलोमीटर पहला पुल ते एक काफला फसिया। 15 तो 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नूं सड़क ते ही रुकना पिया ते प्रधानमंत्री नूं रैली रद्द करके वापस जाना पिया। ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जो कमेटी बनाई गई सी उस कमेटी दी रिपोर्ट च की है भी ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 5 मैंबरी कमेटी का गठन होया सी। इस गठित कमेटी ने पूरे घटनाक्रम की जांच की, मौके ते पहुंच के जांच की। इस रिपोर्ट दे विच तत्काली मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी नूं जिम्मेवार ठहराया गया। तत्काली डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी भी लापरवाही इस रिपोर्ट दे विच सामने आई। रिपोर्ट दे विच कई होर पुलिस अधिकारियों का भी नाम है। रिपोर्ट दे विच यह जिक्र है कि अधिकारी अपनी जिम्मेवारी सही ढंग नाल नहीं निभा सके ते यह भी दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट दे विच कि सुरक्षा नूं लैके कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। तो एक वड्डी लापरवाही इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई। किहड़े-किहड़े अधिकारियों के नाम ने 9 अधिकारियों ते गाज डिग सकती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च कोताही का पूरा मामला है। तत्काली मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी का नाम इन्हां दे विच शामिल है। तत्काली डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो उस वेले उस जिले के SSP सी हरमनदीप सिंह हांस, उन्हां दा नाम इन्हां अधिकारियों च शामिल है जिन्हां ते हुण गाज डिग सकती है। कार्रवाई की सिफारिश की गई है। फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल मुख्यमंत्री कोल भेजी गई है। SSP चरणजीत सिंह, ADGP नागेश्वर राव, ADGP नरेश अरोड़ा, IG राकेश अग्रवाल, IG इंद्रबीर सिंह ते रिटायर्ड DIG सुरजीत सिंह, ये 9 अधिकारी ने जिन्हां ते कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो वड्डा एक्शन आने वाले दिनों च देखने को मिल सकता है। इस तो इलावा केंद्र ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट पंजाब सरकार तो मंगी सी, पंजाब सरकार ने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है ते अगले 2-3 दिनों के विच वो रिपोर्ट केंद्र नूं सौंपी जा सकती है। तो इस वेले मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज लाइव जुड़ चुके ने। अमन, समझना चाहांगे एक वड्डा एक्शन कह सकते हैं, वड्डे एक्शन की तैयारी हो रही है क्योंकि केंद्र के वल्लों नाराजगी जाहिर की गई सी चिट्ठी लिख के कि अजे तक इस मामले च कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही ते कार्रवाई करन दी गल भी उन्हां दे वल्लों कही गई। एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगी गई तो हुण उस मामले दे विच एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार की गई है ते इन्हां 9 अधिकारियों ते जिन्हां दा सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने भी जिक्र किया है उन्हां 9 अधिकारियों ते कार्रवाई करन दी सिफारिश भी की जा रही है।
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 5 ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਜੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 9 ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਸੀ, 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ 9 ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਬੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਹਰਮਨ ਹੰਸੋਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਕੇ 311 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਸੀਗੀ 9 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 9 ਮੁੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਮਿਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। 9 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈਬ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਪੀ ਫੇਲੀਅਰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇजेस ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ तमाम ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸੀ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਲੈਬਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇਗੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੈਜੂਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਾਰਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟਸ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਐਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਆ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਨਵੇ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਬਸਟੈਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਜੀ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੀਗਾ, 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾਣਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ one of the most senior officers ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ we brought it to the notice of the chief minister and he said nothing doing ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।